بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين حفظ بالإمام القطب حقا لتاج العارفين رقى في رتبة لما رقى وقد جمع الشريعة واليقين والعيد رسل قطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حق له تحكيمنا وبك اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين ضمها أبا بكر إماما أباه إله جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم العابرين ولطف شامل ودواء ساتر من كل المذنبين شين عظيم بعون الله لا يقدر علينا مسبول علينا وأين الله ناظرة إلينا بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا شفيعنا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة سادتنا أولي المقل في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولي المقل أهل المعنى البقي أهل الذنب الفريد قدر أجمعين. ثم إلى أرواح كافة سادتنا أولي المقربين أهل هذه البلدة أهل كل من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي مشيخي مشيخه وأقرني أصحابي وأحبابي. وثم إلى صاحب الكتاب الإمام الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبسي بصاحب الوسيل الإمام أبو بكر العدل من الدوالس الأكبر كبسارتنا ولمقرب أهل البلدة إن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة وإن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من أبهات من الدنيا والآخرة ألا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتكم أمة المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته إن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة والأمان والفرشة والرضوان جعل قبورهم وضمن الجنان إن الله ينور قلوبنا وقوال مزكي أنفسنا حسن أحلاقنا جميعهم ظلموا في حاجتنا حاجة والدينا جل وشيخنا جل إخوانا صلى الله من أحبابنا من الدنيا والآخرة
على دينك الصالح جالي وتنك الخير دافع وتنك الشر لنا ولكم جنسنا إلى حضرة النبي. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ ضعفنا ثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحبابات حاضرين حضرات إخواني أخواتي رحمن رحمكم الله. Jamaah Majelis Ta'lim di kediaman Al-Habib Abdul Rahman Nawar, Kampung Nawar 13 Sulu rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Kembali kita dikumpulkan Allah di hari yang ke-16 malam ke-17 daripada bulan Jumadil Akhir. Dalam rangka kembali alhamdulillah mulia bagi kita dihadirkan kita di rumah yang penuh berkah ini menghidupkan majlis rohah petang badal asar yaumul isnin, berkumpul bersama orang-orang tua kita, para syiban kita, para asatidz, para ikhwan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diistiqamahkan oleh Allah dalam setiap ketaatan-ketaatan, dan mudah-mudahan dengan ketaatan ini kita akan mendapatkan segala hajat dunia dan akhirat kita, dan jauhkan kita dari segala bala dan musibah. Yang sakit dan kita disembuhkan Allah, yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah, dan mudah-mudahan keberkahan majlis Allah berikan kepada kita, juga kepada keluarga kita, orang tua kita yang telah wafat di alam baka, dalam kuburnya mendapatkan keterangan, kenikmatan, kesejahteraan dengan hadirnya kita di majlis-majlis yang baik. Dan mudah-mudahan yang masih hidup dari kepada keluarga kita dilindungi Allah, dijaga Allah sebagaimana saat ini Allah akan menjaga kita, dan mudah-mudahan kita dan mereka yang masih hidup kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Minta maaf sebelumnya kepada ikhwan yang di luar, mungkin bisa sekitar 4-5 orang masuk ke dalam belakang kosong, bagian dalam belakang kosong, jatuh masuk. Yuk jalan, biar yang datang di bawah bisa naik. Bisa 2 orang lagi bisa menyusul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ahsantum jazakumullah khair jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral habaib wa babat hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah selesai sudah kita pembahasan pada minggu yang lalu dari pembahasan mengenai ma'asil qalb, maksiatul qalb, maksiat hati manusia. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apapun dari bentuk maksiat hati tersebut Allah hilangkan dari diri kita, dari anak keturunan kita, dari istri kita. Allah terangi dan Allah hiasi hati kita dengan ta'atul qalb, dengan ketaatan hati, yang mana dengan ketaatan hati inilah insyaallah akan muncul ketaatan jawarih pada diri kita. Dan sebagaimana juga dikatakan seperti itu pula keadaan hati yang penyakitan, penuh dengan kotoran dan maksiat akan memancarkan, mencerminkan, muncul akan pada diri orang tersebut kemaksiatan jawarih. Karena Rasul SAW mengatakan dalam hadisnya, idza salahat
salahat sairil jasad. Wa idza fasadat sairil jasad. Ala wahyul qalb. Ada segumpal darah dalam diri manusia. Kalau dia baik, maka akan baik kalau anggota tubuhnya. Jadi sentralnya itu di situ. Kalau dia buruk, maka akan buruk kalau segala apa yang ada di tubuhnya. Apakah itu? Ala wahyul qalb, itulah hati, kata Rasulullah SAW. Buruk bukan buruk bentuk, tapi buruk yang muncul dari anggota tubuh kita. Karena hati yang kotor, maka mulut yang kotor akan keluar. Tukang riba, tukang namimah, tukang dusta, tukang adu domba, tukang bohong akan muncul karena hati yang kotor tadi. Hati yang kotor yang berpenyakitan, sebutkan kemarin begitu banyak penyakit-penyakit, diantaranya meremehkan, menggampangkan urusan azab, urusan neraka, urusan dosa. Maka hati yang kotor dengan penyakit itu akan menggampangkan maksiat-maksiat yang ada pada jawarehnya. Mata melihat yang diharamkan Allah biasa baik, tidak merasa itu suatu bahaya buat dia, dan tidak pernah terpikir bahwasanya innal maksiat tuzhir ni'am, menghilangkan kenikmatan. Dia tidak berpikir ke situ, dan dia tambah terus bermaksiat dengan segala apa yang pada dirinya, pada tubuhnya, dikarenakan hatinya yang penyakitan tadi. Tidak ada rasa takut pada Allah, menggampangkan urusan akhirat, menggampangkan tentang adab-adab Allah atau tentang janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyarul habaib ubabat ikhwani akhwati rahimanallah, sekarang kita masuk kepada maksiat jawarih, maksiat anggota tubuh. Kita minta sama Allah mudah-mudahan gulubana wa gawalibana, ya Allah jadikan hati dan anggota tubuh kita selalu dalam taat kepada Allah. Istilahnya gulub itu hati, gawalib itu anggota tubuh. Mungkin kita pernah dengar ada guru kita, asatis kita berdoa, Allahumma tahhir gulubana wa gawalibana minad danas. Ya Allah, sucikanlah gulubana, hati-hati kami, wa gawalibana, gawalib itu artinya anggota tubuh, minad danas, dari segala bentuk kotoran-kotoran. Yang dimaksud kotoran tentu maksudnya maksiat. Nawwir gulubana wa gawalibana, ya Allah terangilah hati kami dan anggota tubuh kami. Dengan apa akan terang? Dengan ketaatan. Wahakadha ikhwana. Sekarang kita masuk kepada amrun dhahir, yaitu maksiat maksiat zahir yang jangan kita sepelekan. Maksiat batin, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada itu pada hati kita, diri kita. Dan maksiat batin pun kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita memiliki maksiat batin ini. Walaupun kita sering sudah disampaikan, maksiat batin itu jauh lebih buruk di mata Allah dibandingkan maksiat zahir. Bukan berarti kita menggampangkan atau mau melakukan maksiat zahir itu, tidak, ya. Ma'asyarul ahbab rahimanallah. Yang pertama disebut oleh Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dalam kitab ini. Maksiat batin zahir itu banyak, ikhwan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat kemaluan. Ini 7 yang sering disebutkan di kitab-kitab salaf. Kebanyakan salaf kita menyebutkan yang pertama tidak seperti beliau ini, ya, yang biasa pertama disebutkan maksiatul uyun, mata, kemudian telinga, lidah. Ada yang dulu ke lidah dulu, maksiat lidah, kemudian mata, telinga, tangan, kaki, perut, baru terakhir kemaluan. Naudzubillah. Tapi di sini Nabi Muhammad mendahulukan perut dulu, maksiat perut dulu. Ngapa? Tidak salah. Dan kita tidak mengatakan yang lain itu salah, yang lain itu jelas benar. Cuma dengan cara pandang masing-masing ulama tadi. Di sini Nabi Muhammad menuliskan yang pertama kali wa min ma'asil batan, dan yang termasuk maksiat perut dulu yang dibahas beliau. Kenapa? Ini sama seperti tadi hati, ikhwan. Hadis hati tadi Rasul mengatakan idza salahat sairil jasad. Kalau hati orang itu bersih, bagus, penuh dengan ketaatan, maka akan muncul pada dirinya seluruh anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Hati yang tidak bermaksiat, maka mata tidak akan mau bermaksiat, telinga tidak akan mau bermaksiat, lidah tidak akan mau bermaksiat ketika hati itu baik. Nah, sekarang urusan perut ini sama, mirip dengan hati keadaannya tadi. Idza salahat sairil jasad, idza fasadat sairil jasad. Kalau dia bogok hati tadi, maka bogok kalau perbuatan tinggal laku badan kita ini.
Nah, kenapa perut didudukkan Nabi Muhammad di sini? Karena Rasul pernah ngomong, man akalal halal ata jawarihu sya'am aba, wa man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Jadi senada dengan hati tadi. Hadis tentang hati tadi senada dengan hadis ini. Apa Rasul mengatakan? Rasul mengatakan, itu suara apa itu? Musola. Oh sekolah. Dari luar ya sudah lah kuliah. Alhamdulillah. Saya tak baca gitu nak dengar dua-duanya. Iya, dengar Quran sambil dengar ceramah tu tak baca. Sama kalau ngadi majlis sambil berzikir tak baca. Ya, kecuali kalau sudah magamnya wali, wallahu a'lam. Kalau kita masih wali santri, wali murid belum baca. Ya. Jadi harus sikap fokus. Allah tidak ciptakan dua hati dalam diri manusia. Ala kuliah mau kasih ya, suaranya sudah dihilangkan. Ya, astagfirullah, bukan kita tidak demen dengar suara Quran. Cuma kita harus hati-hati juga ya, sedikit terpaksa bahas sedikit ya. Kadang kita ni cantik muka Quran, kadang-kadang di toko kita, di pasar, kadang-kadang di restoran, kadang-kadang kita nyetel di mobil. Kalau yang hadir di situ tuh di mobil itu tidak berkelakar, konsen dengan Quran, kalau ajib. Di toko tadi, di pasar itu, di mall itu, di rumah sakit itu, dah ada orang kelakar, dah kata ngobrol, didengarkan Quran, ajib. Tapi kalau tidak, mungkin tidak, di ruangan itu orang akan berbicara, ngobrol, kelakar, urusan dunia, sementara Quran kita hidup ke, itu membuka peluang dosa. Berdosa ini boleh jadi dua-duanya, boleh jadi salah sikap dari keduanya. Siapa yang berdosa? Yang muka Quran boleh jadi tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya. Yang kedua boleh jadi orang yang ngobrol tadi, boleh jadi dua-duanya dapat dosa. Nah, kalau tempat dan tepat waktunya, insya Allah suatu jadi indah, keberkahan, ya, suatu kemuliaan. Ala kulli hal ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya, macam kita baik kalau ngaji Quran lagi orang tidur, tak boleh. Waktu lagi tidur kita ngaji Quran dengan suara yang keras, mengganggu orang tidur. Walaupun ngaji itu bagus, baca Quran itu jadi tak bagus. Jadi malas mengganggu, apalagi kalau baca Quran beda boleh. Kalau lagi istirahat, waktu memang waktu istirahat, waktu orang lagi tidur. Kalau kita baca Quran kuat-kuat misalnya sehingga tetangga jiran mengapa kita terganggu kalau, maka tidak datang pahala, dosa lagi ada. Tapi kalau bukan di waktu tidur, ada orang tidur, memang waktu-waktu ibadah, bainal isya'ain, maghrib isya, waktu kita nak hizib Quran, nak baca kutip, ada orang tidur dilanggar, terganggu dia dan baca kutip itu, dia yang salah bukan kita. Tepatnya tidak tempat, waktunya juga tidak tempat, dia yang salah bukan kita. Jangan kita jangan makin mik baca kutip dalam hati baik, ada orang tidur, oh tidak, salah dia ngapa tidur di waktu orang ibadah. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya, jadi banyak ya kita bahas itu lagi, dah bahas kitab ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, amin ma'as. Jadi balik ke situ tadi ikhwan. Rasul mengatakan siapa yang makan yang halal, makanan yang halal, semakin bukan halal levelnya halal berkah pula. Halalan thayyibah mubarakah. Ini level yang paling tinggi. Halalan thayyibah mubarakah. Sudah halal, thayyib, bagus, berkah pula. Maka insya Allah dipastikan orang itu akan terlindungi dari kemaksiatan. Hatinya akan bersinar terang. Dengan makanan yang halal, hati pun akan menjadi bagus dengan izin Allah, menjadi obat buat kotoran yang ada di hati kita. Penyakit hati akan hilang dengan makanan yang halal tadi. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, man akalal haram, siapa yang makan yang haram, asad jawarihu syamabah, maka akan bermaksiat dia punya tubuh, mau tak mau dia akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahirnya kita tengok, tapi orang itu anak tahu nih yang gawi dia tu tak benar, hasil gawi tak benar, tapi gaji kelanggar. Kalau ada lokak infak sedekah paling cepat, jangan tertipu. Ya, tetap hitungannya dia itu bermaksiat di sisi Allah. Boleh jadi maaf kita tak tahu, memang dia melakukan riyaan, sum'atan untuk nutupi gawe buruk dia. Dia tadi itu minta dipuji orang, minta jingak orang, nipu orang. Sampai naudzubillah kalau kita tertipu dengan sama dia, sampai kita akan mengatakan ternyata gawe buruk ni tak mempengaruhi ibadah. Sampai macam itu akhirnya. Justru ucapan Nabi kita singkirkan. Ingat dia tadi tertipu kita. Cukuplah dia yang tertipu. Dan dia dengan bangga kadang-kadang mengatakan, anak walaupun duit anak, rezeki anak tak benar, tapi anak ibadah jalan terus. Mayang anak. Mugolah dia nangis depan kamu, jangan percaya.
Kalau kita tahu ni yang jelasnya sumber rezeki dia, hayam percayalah sama Rasulullah, jangan percaya sama dia. Tetaplah percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, ummahat, dengarkan ibu-ibu, ummahat, akhwat, habaib, kalau-kalau ni. Sekarang muncul banyak omongan ini, keluar sedikit dari omongan ini, karena ini penting anda sampaikan juga. Miknari kita banyak dinasihati wong, judulnya nasihat, tapi nasihat ini bisa jadi kualat kita, kualat sama Nabi. Kalau menyalankan nasihat ini, apa? Kalau orang pengantin, budak muda sekarang dipesani oleh bibinya, oleh gedenya, oleh kawannya, oleh orang tuanya, kamu kaki tak usah banyak-banyak anak, dah pacak ngurusnya. Singkat ucapan, jangan banyak-banyak anak, dah pacak ngurusnya. Kaki susah ngaturnya, susah ngurusnya. Jadi anak tak usah banyak. Rasulullah nyuruh banyak anak. Rasulullah nyuruh banyak anak. Tanakahu takthuru fa inna yubahin bikum al-umma yaumil qiyamah. Kawinlah dan menikahlah, lalu perbanyaklah keturunan, kata Rasulullah. Perbanyaklah keturunan. Karena aku akan membanggakan kalian kelak di mereka. Ya masalah kita berusaha. Dari zaman dulu semua ada cobaan kalau ngatur anak ngurus anak. Ya, mungkin fasilitas kita sekarang beda dengan orang zaman dulu. Zaman dulu ngurus anak bibi-bibi nih, ya ummahat. Tak macam kita sekarang, kita pacak main HP sambil nyuci baju. Ya, nyuci baju cetek jalan, nonton TV, main HP sambil masak pacak. Dulu masak bang pacak sambil nyuci baju. Nyago budak beda pacak nyuci baju, menaik pacak kalau masak nasi tinggal cetek jadi matang sudah, masya Allah, tabarakallah. Tidak maki, dia boleh menurun, asap guys sambil. Nah itu tinggal cetek, masya Allah, tabarakallah. Ya, lagi kita mengatakan sago sekarang suntik budak. Memang cobaan macam setiap zaman tu ada yang minus, ada yang plus yang diciptakan. Kemudahan zaman dulu tidak dibarengi dengan kemaksiatan yang mungkin lebih berat zaman kita sekarang. Sekarang kita dimudahkan Allah, tapi sumber maksiat juga banyak. Seimbang, Allah itu Maha Adil. Yang jelas apa yang dikatakan Nabi tidak akan pernah bergeser. Apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Jadi jangan temakan nasihat macam tadi. Kamu dah usah dulu banyak anak, gek sago nidik dah pacak. Gek sago nidiknya, gek dah pacak nidiknya. Subhanallah. Ya, jangan temakan. Yang penting kita berusaha, berdoa, berlindung pada Allah. Ya tolong bibi gede nenek ini lingkungan membantu untuk mencetak budak ini dia jadi orang baik, jadi orang berkah. Ala kulli hal. Wa min ma'asil batan, di antara maksiat perut, yaitu maksiat perut. Ngapa dikatakan perut? Ya sumbernya itu maksudnya dari mulut ini masuk laginya ke perut. Apa yang masuk ke mulut itu laginya ke perut. Jadi disebut maksiat perut. Ya. Wa min ma'asil batan akalur riba, makan riba. Naudzubillah. Hati ya akhwani, yang memberi riba, yang ngambil riba sama-sama dilaknat Allah. Bukan cuma yang makan riba Ustaz, mari kita kena dosa juga. Kita nambah sago minjem 10, balik ke 20, mari kita kena dosa. Kalau dia ngambil duit kita wajar dia berdosa. Dia ngambil lebih, kita ni malah kita nunjuk lebih, mari kita berdosa. Ya, kalau kau tidak ngawin itu, dia tak jadi juga maksiat itu. Allah melarang. Ya, kalau nak gardan hasanah, nak minjemin dengan cara baik. Berapa kau menunjuk, sebenarnya kau balikkan. Tidak ada tambahan embel-embel. Bahkan dalam kaidah, dalam ilmu fikih dikatakan kullu gardin, ya, setiap pinjaman yang mana di situ dawil manfaah, ada kemanfaatan yang diambil oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam, termasuk hitungan riba juga walaupun tidak dalam bentuk duit. Cik Ija nak muka usaha pempek, katik modal minjem sama Fadlun, pinjam lain Fadlun dengan 200, maliknya berapa? Ya 150 aku. Bukan riba kalau kau tunjuk lebih. Ya sudah, kapan kau nak balik 3 kali bayar 50. Ya sudah kalau macam itu. Ya kau nak ambil lebih dah pacak, haram hukumnya. Minjam tengah 2, balik tengah 2. Nyicil pula balik kata 50 3 bulan. Belum bentuk duit ni. Sudah macam ni baik kalau ada aku minta tolong. Kan anak kau kan sekolah di Menawar. Anak aku ni pula sekolah Menawar juga. Jadi setiap kau hantar anak aku tolong jemput anak aku ada apa-apa sekali gawi juga. Bentuklah 250 terima semua. Riba itu. Coba sih. Siapa tu? Ija
Jangan ngomong, dah galak aku. Ya sudah, kalau galak dah mentu duit. Walaupun tidak ngepot ke itu sekali gawe, tapi ngambil manfaat, itu hibah juga termasuk. Karena kalau Cik Ijaz ngomong sama Fadlan, ada galak aku, sempit motor aku, cukup anak aku pesikok. Ya sudah, cek orang lain duit. Tak mentu duit tadi. Ya. Atau ada embel-embelan duit juga kadang-kadang. Minjam 150, anak minjam 150, kaki anak semua. Tapi kalau anak usaha berhasil, gak ada njuan dayana. Dia ada njuan dayana. Itu sudah gang-gangan dengan hibah juga, tak boleh. Walaupun tak nyebutkan nominal. Ya. Kecuali kalau memang tidak ada sebutan sama sekali dari awal minjam, tak ada kalau ge insyaallah bakal, kalau ada untung kagak insyaallah. Walaupun pakai insyaallah ni membuat kita yang minjam ni jadi tertarik. Insyaallah kalau usahanya sukses, setiap anak nyicil gak adalah anak jual hadiah dikit pada ente. Adanya iming-iming buat kita mau memberikan tadi, walaupun ada jodohnya insyaallah, tetap hindari seperti itu. Jadi yang bersinian minjam 1:30 balik 1:30. Pas dia balik ke 1:30 tetap nambah selawih. Nah, ini duit apa? Hadiah dari anak. Dulu ada omongan tak? Tak katik. Halal, berkah rezeki dari Allah. Sebagai tanda terima kasih dia, kita tolong dia menunjuk hadiah. Tak apa-apa. Kadang-kadang dari kita ni, ya sudah, kalau 1:30 balik 1:30 tak apa. Cuma kaget kalau kata untung ejo ke bayar aku ni. No. Masih juga. Masih juga tak boleh. Ya, pastikan. Kalau nak minjem ni apa tidak? Kalau minjem ikhlas. Ya urusan kaki ada untung tidak untung. Kalau memang Allah janji untung, insya-Allah akan jauh kau. Cuma aku tak janji. Pastikan. Cuma aku tidak janji. Jadi kalau kita tak nunjuk, tak kata urusan dia nak nuntut. Jadi kemanfaatan dalam bentuk jasa pun tidak boleh. Ya. Minjem duit tadi mat pempek tadi kebetulan sambung toko manisan. Sambung toko manisan, datang ke rumahnya minjem dia 200,000, 200,000 mat pempek tadi. Ya sudahlah, tak apa-apalah kalau macam itu, 1:30 balik 1:30. Kau balik ni 3 bulan, 40. Ya kau tu ke belanja gendum, belanja telur apa jangan sama orang lain. Kami ni buka manisan juga. Harga sama. Tak boleh juga. Ngapa? Ngembek manfaat. Dia nak belanja tempat orang lain, paksa belanja sama yang minjem hutang tadi, kan bukan manisan. Ya, buka toko manisan. Tahu budak sekarang toko manisan bukan jual gula-gula, bukan gendum, gula segala macam itu. Itu tak boleh juga. Jadi hati-hati dengan riba ini. Sekarang riba ini ikhwan rahimakumullah bermacam-macam bentuk, bermacam-macam. Itu sudah disampaikan Rasulullah SAW. Kadang-kadang ya untuk ikhtiyat, ya memang akad itu akan menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram, haram bisa menjadi halal. Ya, macam orang nitip sesuatu barang. Nitip, kalau namanya nitip bayar, nitip tanpa ada biaya. Nah, kadang-kadang dikenakan biaya administrasi, kata dia tadi tu. Ya, selagi administrasi biaya itu wajar, ya sah-sah saja. Nah, ini kedati kadang-kadang kita. Ya, bau ngembek formulir bela bayar di rumah sakit. Ya, di mana lagi tu? Bau ngembek mulai sudah bayar untuk formulir gitu. Di rumah sakit kadang-kadang ngetak duitnya dia. Belum berobatnya, belum check up-nya, belum segala macam. Ngembek formulir juga sudah maya gitu. Subhanallah. Nah, sekarang macam penggadaian sekarang ini ikhwan. Penggadaian itu solusi tanpa apa dia? Tanpa masalah. Ya, apa dia tak cerita solusi menjadikan masalah itu. Ya, penggadaian syar'i yang mana? Tanya dulu, ada penggadaian yang syar'i. Kalau penggadaian yang tidak syar'i sudah ada usah pikir-pikir, jauhilah. Jelas di situ ribanya jelas. Kita punya rumah, kita punya motor, kita gawak sama dia, ditaki motor ni kalau dijual laku 18 juta. Kau nak minjem berapa? Nak minjem 20, udah baca harus di bawah 18. Ya sudah, pinjamlah 10 juta. Malik ke berapa? 10 bulan. Setiap bulan 11 bayar. Jadi berapa? Ya sudah jelas ada ribanya tu. Malik ke 11 selama 10 bulan. Jadi bukan 10 juta lagi, sudah 11 juta. Jelas haram itu riba. Nah, sekarang ada namanya syar'i sekarang ini. Syar'i. Jadi kita tadi itu nitip BPKB, nitip apa tadi? Disuruhnya mayar juga. Ngapa? Upah nitip, kata dia. Upah nitip BPKB, upah nitip STNK, upah nitip akte tanah sama dia tadi itu. Ya. Kenapa? Ya kalau kami tidak jago, surat kamu ni sama kami hilang, siapa nak jaganya? Jadi kami nyago ni, kami ada security sebenarnya, kami nak gaji juga orang tu.
ada ilah ke situ, boleh jadi menjadikan itu halal, tapi dengan akadnya memang bukan bunga, upah itu apa, uang penjagaan, keamanan, uang keamanan barang yang dititipkan sebagai jaminan tadi. Tapi itu kalau memang bentuknya model-model, kalau kita sudah di rumah ya mungkin tidak ada perlu macam itu. Orang-orang nitip pakai minjem duit pakai agunan, sudah ada barang jaminan tadi itu. Kita ngaman nyimpen di rumah, dosa makin minta duit keamanan. Ya, dosa makin duit keamanan, itu jelas mengada-ada akad yang seperti itu. Tapi kalau model memang badan bank syariat atau yayasan penggadaian Islam, mungkin dia butuh ya adanya bunker, adanya pengamanan, masalah situ bla 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 bla, dijadikan akad. Itu pun yang wajar-wajar baik. Kalau sampai lebih dari 10% dari yang kita pinjam, itu jelas haram. Ya. Wah, kata ikhwan. Jadi riba ini macam-macam sekarang, sudah macam-macam. Hati-hati, jangan kita ladas dengan riba. Akal riba wal makas itu termasuk judi atau tipu muslihat yang dibuat zaman ada satu orang keuntungan, satu orang mendapatkan kerugian. Judi, hati-hati ikhwan. Permainan budak, jangan sampai kita lalai. Itu judi banyak. Game-game segala macam itu. Termasuk juga yang model beli koin masuk ke bola, kaget ngembek bola. Zaman dulu tuh nguntalkan kalung ke leher bebek, zaman kecil kan ngerti lagi sago udah no bebek sago dulu bebek ya, nguntal ke gelang tuh blok masuk ke bebek tadi nomornya, oh dapat hadiah ini. Kalau lewat duit itu judi. Kalau itu yang termasuk yang robot sekarang pakai cangkam 3 itu cangkam tok ngembek ke Fanta, ngembek Coca-Cola. Kalau lepas duit kita juga judi itu. Boneka kadang-kadang ada boneka tak dapat bonekanya, gegonya pacak 10 ribuan, kita cuma modal 1.000 untung gitu, tapi pas lewat rugi kita. Judi itu judi termasuk. Jangan dijalankan, hati-hati, jangan ngawa anak kita ke mall kemana, perhatikan ada dah itu modal beli koin, beli kupon, beli apa voucher segala macam, pastikan halal dak. Anak masih bingung, boleh tak? Kalau bingung, tinggalkan kata Rasulullah, dak menyuribuk ila malah yuribuk. Jangan langsung sudah gawe laju-laju kaki aku nanya Ustaz. Mana bapak ini? Anak yang laju-laju berbuat, dia dak berbuat kaki aku nanya Ustaz. Sudah selesai gawe, anak yang sudah makan gawe haram, sudah berjudi, baru namanya oh tak boleh jadi Ustaz. Ya Allah, anak tak tahu anak-anak kau yang lajunya. Kaget dulu nak, jangan main dulu. Kita nanya Ustaz dulu. Maaf, jangan nelpon pas sudah depan mesin itu. Anak nangis dan tidak pantas juga nanya hukum macam ini. Nanya nian boleh jadi model baru ini Ustaz tak paham. Ya, Ustaz ini belum paham model dingdong mana voucher. Apa dia voucher itu? Tak ngerti Ustaz. Voucher itu apa? Voucher itu ini Ustaz. Jadi kalau kita beli itu nunjuk duit sekian, kaget kita dapat kartu itu kita pakai berapa. Nah, model baru pula. Tak ngerti Ustaz, bingung ini. Jangan. Jadi harus benar-benar ikhtiar ikhwan. Ini masalah halal haram jangan dianggap sepele. Apalagi anak kita yang tak ngerti apa-apa. Jadi nak masuk ke tempat permainan, hati-hati ya, jangan sampai kena riba. Nah, apakah orang yang beli kredit sama beli tunai beda harga itu termasuk riba? Tidak juga ya, boleh baik. Beli 3 bonus 1, beli 2 tak dapat bonus, tidak riba ya, boleh. Itu bentuk hadiah yang diberikan oleh orang. Nak beli kredit, tapi kata ulama jangan di satu majelis mengucapkannya. Nak kredit sekian, nak kontan sekian, beda harga. Di satu majelis terjadilah akad. Kalau macam itu kami ambil kredit, beda, boleh haram. Pisah majelis harus. Boleh tahu kita, ini kreditnya harganya 180 juta tanah ini, rumah ini. Kalau kontannya sekian. Pas kita nak ngambil kejadian, tentulah nak kredit apa nak? Anak ngambil kredit. Dah kredit. Nah, cuma sekarang kredit ada masalah lagi kakek. Kredit itu dah sebenarnya ta'awun yang sangat indah ketika tidak dicampuri dengan riba. Wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu. Siapa yang memberikan pinjaman yang hasanat, pinjaman benar-benar nolong, maka Allah lipat gandakan. Wong nak beli kontan tak baca, beli kredit terpaksa. Boleh kita naik harga. Tapi harus pahami. Ya, pertama jangan akad itu dilakukan di satu tempat, satu majelis. Kalau kredit sekian, kontan sekian. Nak beli mana kami? Dah kami beli kontan bilang. Tak boleh itu. Ya, walaupun kita ini figi ini kadang-kadang juga sama baik, ngotai juga sama baik. Keluar kita dari majelis, masuk lagi ngomong sama wong kantau yang punya perumahan ini. Anda mau beli rumah kredit.
Sah hukumnya secara hukum fikih. Walaupun kita tadi itu pas tahun nanya kredit berapa, kontan berapa, sudah tahu kita menentu dengan masuk lagi majelis baru nih. Lalu kita langsung lembek sikok keputusan anak beli kontan atau beli kredit. Kemudian kredit ini juga harus mantap. Cicilan itu ditentukannya setiap bulan sekian, tidak boleh berubah-ubah. Atau boleh berubah tidak terpengaruh dengan dari awal sudah disebutkan. Bulan pertama sampai 10 mayainya sekian, bulan 11 sampai 20 mayainya sekian. Ada perbedaan. Boleh, kita paham jumlah total berapa jadi sekian. Bukan berubah karena keadaan bunga bank naik, bunga emas naik, bunga macam jadi berubah. Itu tidak boleh, haram. Nah, cuma di situ lecetnya ikhwan. Kalau kita ngambil KPR dan rumah-rumah ini kredit ini kebanyakan, cuma ini memang kondisi ya, bukan kita menghalalkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang sudah benar. Setiap antum mengambil kredit motor atau mobil apalagi rumah, pasti antum harus menyetujui siap berbuat riba. Itu yang kita tidak bisa hindari dan kita harus mengaku ini suatu dosa. Ngapa? Di akte jual beli rumah itu atau motor mobil tadi, di situ ada poin-poin. Pihak pertama kita sebagai pembeli, pihak kedua yang punya dealer mobil atau punya properti rumah tadi itu, disebutkan jikalau pihak pertama tidak membayar sampai sekian maka dikenakan sanksi sekian. Kita baca ngomong, aku tak baca, tak ada, insyaAllah tak sampai terlambat bayar, insyaAllah aku bayar terus gitu. Iyo, kau mungkin ngasuh punya kemampuan, kau pacak bayar, tapi menyetujui itu suatu dosa jelas. Artinya sama dengan ngomong, kalau kau lambat bayar, kau lebih kaget, siap. Seakan-akan kita ngomong macam itu. Kalau kau terlambat bayar, kau akan kena sanksi bunga sekian. Kita aminkan, kita tanda tangani kan. Kalau tidak kita aminkan, tak baca dapat rumah tadi, tak baca dapat mobil tadi. Nah sekarang inilah keadaan sistem yang sudah ada. Wallahu alam kalau itu syar'i. Kalau syar'i mungkin tidak seperti itu. Dia tidak ada bunga-bunga seperti ini. Tapi kalau KPR yang bukan dari bank syariat, biasanya seperti itu. Nah sekarang mak mana Ustaz? Kami ini sudah berkeluarga, rumah tangga ni sudah 18 tahun. Pokoknya ngontrak. Dari belum punya anak sampai anak kami 3 Ustaz. Yang paling besar lah 17 tahun. Sampai sini belum punya rumah kami. Kalau kami hitung, kalau dari dulu kami sudah ngambil kredit rumah, lah punya 2 rumah mungkin kami. Iya, kalau ngontrak kan bayar tiap bulan. Tapi tak ada wujud rumah, tak punya rumah gitu. Ngontrak lagi pindah lagi kan macam. Tapi kalau ngambil KPR rumah tadi 16 tahun, 15 tahun, 10 tahun ada bentuk duit tadi, ada rumah dengan tanah walaupun kecil atau sederhana tadi. Nah orang akan mengambil sesuatu ini, kita pun akan solusi santing belok KPR tadi kejinguan, ada rumah inti 15 tahun punya rumah. Nah sekarang akadnya mau tak mau harus seperti itu. Jika pihak pertama tidak pacak bayar atau terlambat bayar, maka kita harus bayar bunga tadi. Nah apa hukumnya? Tetap kita mau tak mau menandatangani ini tuh. Jadi maksud ya kita kata jalan lain. Kalau nak minjem duit sama kita, tak kata misal nak minjem duit lagi di bank, ya sama lebih terjegat lagi gitu. Yang seperti ini tubna ilallah. Pertama, ini memang kebutuhan. Bukan kita sudah punya mobil belagak bagus normal tidak batuk, nak ngembek yang beli belagak lagi tahan ngedit. Nah, ini tak benar. Mobil motor lah sudah bagus, masih bagus, pacak jalan mantap, masya Allah, tarikan gigi 3 pacak, kalau ada gigi 5 gigi 5 ya masih kenceng, tarikan tu kuat. Tengok model baru muncul, tahan nak ngedit. Nah ini namanya, ini bukan kebutuhan, gaya hidup, tak boleh, haram. Ngedit ini dalam darurat nian macam tadi. Misal ngontrak, tak kati kontrakan lagi, kontrakan mahal kalau dengan kondisi yang tak memungkinkan, kita pengen punya rumah macam tadi dalilnya, paksa kita nanda tangan tadi dengan tetap tubna ilallah. Satu pertama, kita tahu kalau kita ini salah, ngaku dan kita istighfar tambah. Kedua, sungguh jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Maaf kalau inti perokok harus wajib berhenti ngerokok inti. Kalau inti sampai terlambat sebenarnya inti merokok, inti berarti telah memang menjebak diri inti dewek untuk sampai terjadinya terlambat bayar, terjadinya inti punya denda bayar bunga tadi. Jelas insyaallah ya kawan. Ya, nah itu bunga jelas itu. Nah nanti lain lagi. Ya macam-macam kehidupan manusia nih. Yang kita rasa sekarang lambat bayar listrik kena denda. Nah, apa itu katakan bunga? Bukan, karena itu bukan bayaran, bukan pinjaman. Bukan pinjaman, beda.
Kita lambat bayar listrik, lambat bayar banyak kena denda tahun depan. Mengapa jadi 175, mengapa jadi 183 nih? Ada denda di bawahnya. Lambat bayar pajak, kena denda. Nah, itu bukan pinjaman. Itu namanya takzir. Takzir dalam hukum syariat itu ada. Cuma sebenarnya takzir dewe ya macam-macam pendapat ulama ya. Kebanyakan mengatakan tidak dengan uang. Namun ada juga pendapat yang mengatakan dengan uang, karena duit nilai yang membuat orang lebih terasa sakit. Kalau kita ngomong ente nak bayar 100.000 atau ente nak nyapu kapung, ente sapui kampungnya atau ente bayar 100.000? Oh, biarlah nyapu daripada 100.000 jadi nyapu kampung lebih banyak dia. Akhirnya dijadikan takdir. Ini satu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, tapi kebijaksanaan dari seorang pemimpin, entah sekolah, entah rumah, entah suatu negeri atau apalah. Maka kadang-kadang beda takdir itu. Denda itu beda keterlambatan dari ini. Nah, sini kalau yang sifat pinjaman tadi yang haram, kalau ada bunganya. Jadi ikhwan rahimakumullah, ya macam tadi walhasil kita alhamdulillah Muhammad asatis banyak di Palembang ini, tempat bertanya banyak. Jangan sudah laju dulu baru bertanya. Bertanyalah sebelum kita mulai. Banyak sistem-sistem sekarang pinjaman ya. Yang minta maaf kalau ada yang begawi ini, dan minta maaf kalau yang sudah ngawikannya. Jangan nambahi, cepatlah selesaikan taubatan nasuha ya, yang istilahnya koperasi keliling kampung ini ya, minjem 200.000 mayang cuma 2.000 sehari. Ingat kita 2.000 sehari, tapi masya Allah terjerit kita besar itu, samping ada ngembek 3 ekor, ngembek 4 ekor, itu jelas haram. Minjem bank tidak usah ditanya lagi ya, kecuali bank syariat itu pun nak jelas nak jelas bentuknya mana. Pacak jadi itu suatu yang dihalalkan itu bagaimana? Minjem ya, minjem dengan jaminan sah dalam syariat ya, itu berlaku hatta Rasulullah melakukan ya. Minjem dengan adanya jaminan, minjem tanpa jaminan silahkan, tapi jaminan itu untuk apa? Untuk mengikat agar orangnya tidak khianat dan memacu orang itu untuk berusaha melunasi hutang dia, tergadaikan. Sampai Rasulullah SAW sendiri kita tahu dalam sejarah beliau, sampai beliau wafat beliau masih menggadaikan baju perang yang belum sempat ditebus, karena sudah ada kemampuan untuk menebus tadi itu. Nah, boleh, tapi tidak ada bunga ya, tanpa ada bunga. Kalau sudah ada bunga lain cerita. Banyak sekali ikhwan riba ini, hati-hati ya. Arisan emas sekarang ini nanyo sama Ustaz, boleh dah Ustaz. Nah, sekarang ada lagi arisan ya, apa namanya, umroh talangan nah gini ya. Dulu haji talangan, ini umroh talangan pula ya. Sebelum melok nanya dulu, nanya juga maaf, jelaskan secara detail pelan-pelan, jangan nanya sambil berjalan. Nanya lewat WA, duduk nian sama Ustaz tadi, jelaskan nian tak ini sampai Ustaz tu paham. Karena as-soal nisful jawab, pertanyaan itu separuh dari jawaban, tapi nanya yang jelas. Jangan sambil jalan, Ustaz sambil jalan, Ustaz nak jalan, Ustaz nak pucuk mobil, kadang-kadang Ustaz lagi ada gawe, nanya dia tidak tepat tempat dan waktu, sehingga jawaban kadang-kadang separuh. Apalagi dia nanya, ada orang lain juga nanya, tidak fokus. Mengundang Ustaz baik kadang-kadang kalau lagi jalan, tidak dengan Ustaz, jangan nyalakan Ustaz tidak datang. Ustaz anak kan ngundang, ngapa dah? Oh ya, anak lupa untuk undang anak pucuk motor. Undang tuh ke rumah, bukan pucuk motor. Ya, datang nian. Kata ikhwan, jadi hati-hati. Kemudian termasuk yang haram, gosop. Gosop ini dolonya maling. Ya kalau maling jelas gosop. Minjem dengan baik balik ke. Minjem dengan baik balik ke. Tapi tidak izin. Haram hukumnya. Walaupun beda dengan maling. Kalau maling kita gawa balik ni barang tadi. Ini minjem dengan baik. Nak ke laut sana, sendal kita tak tahu kata ada sendal orang. Ya sudah pakai betul, itu tak apa, pakailah. Oh, sahibul bait ni kadang-kadang pakailah. Pada dia punya bukan punya orang dia dah siapa, pakailah. Ngapa? Pakai dia, makan dengan balik ke lagi. Haram hukumnya. Minimal harus punya, kalau memang daruratnya harus pakai, harus inti tunggu siapa punya sendal ini. Sampai dia balik, sana dia balik ada peserta terakhir, tunggu sampai dia balik. Sehingga kita tahu ini sendal uang ini dan inti minta halal sama dia. Karena tadi makai tanpa izin. Sendal kah, apalah itu ya, minjem tanpa itu tidak boleh. Bahkan dalam syariat ikhwan, suatu yang menguntungkan kita pun tidak boleh. Ada namanya bai'ul fudul, bai'ul fudul, nyual barang uang tanpa izin, tidak boleh dalam syariat. Kawan kita nak semayang,
Jul, kau tunggu ke toko aku dengan aku nak sembahyang. Kalau ada orang nak belanja suruh tunggu bayar dengan. Sudah. Ingat lagi kebetulan sesaat sebelum kita tadi nak kelanggar, kawan kita tadi, kita nih nyual barang katakanlah sewet merek Wadimo rego 100 Selawi. Si Jul ni ada nyingok kita nyual sewet tu 100 Selawi. Sudah, pas kita ngomong sama Jul, aku nak kelanggar, nak semayang, kau tunggu ke dengan. Kalau ada orang nak belanja suruh tunggu beh. Kalau nak bayar hutang tunggu ke nian. Kalau nak bayar hutang suruh tunggu nian. Jangan lagi. Lagi hutang besok beh. Sudah. Dengar lagi kita kelanggar. Pas kita lagi langgar, ada orang datang nanya, ada sewet Wadimo tak? Oh ada di si Jul. Ngapa? Dia tahu di mana tadi kita tengah beh. Karena barusan tadi kita jual sewet Wadimo. Berapa? Tengah 2. Lebih mahal jualnya, tengah 2. Oh, asyik tengah 2. 14 be. Ambil 2 kami. Ya sudahlah, lajulah. Pecah dia punya toko. Jual kena. 140 duit kok pula. PK si Jul ini nguntung ke sudah? Nguntung ke nolong kawan. Balik secara hukumnya. Tak boleh hukumnya. Tak sah dagang itu. Cuma biasa kalau kita balik si Jul ke bang, Ki, tadi tu ada orang belanja sewet duit kok. Kau kan nyuruh 100 Selawi, aku nyuruh 140 duit kok laku. Oh, makasih Jul, pintar dan kau ni. Padahal kita tak izin ke? Oh, pasti senang tu. Padahal hukumnya tak boleh itu. Ya, kenapa? Islam ini hukum tu ihtiyat. Menjaga jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk, bukan mengobati sesuatu yang sudah buruk. Kenapa? Boleh jadi muskilah. Si jual barang uang. Sewet mana? Wadimo duit kok macam itu. No, apa kau jual punya uang itu? Nah, jadi muskilah tak? Jadi muskilah. Boleh jadi sewet itu 2 kota itu ada aibnya, memang kita singkirkan. Oh itu sewet ada rusak jeronya. Kenapa kau jual? No, mak mana kita jual baru? Kaget untungnya kau kita nipu. Makanya jadi masalah. Makanya Islam ini menganjurkan kita untuk ihtiyat. Al-wiqayah khairun minal ilad, dalam kaidah itu. Mencegah lebih daripada mengobati. Makanya kalau supaya logika, ada apa-apa, untung enggak ada lagi, ada mereknya. Ya. Ada bandolnya 10.000, 100.000, 200.000, tetap tak boleh, kecuali kalau yang punya bandolnya kalau ada belanja yang dijual itu ada mereknya. Kalau sudah rego tu, kalau nganyang sedikit njoi, kalau lebih alhamdulillah ya paling sedikit, kalau pajak kau jual harga semua itulah tak apa-apa, ada izin. Kalau tidak kita ngolah pun minta maaf ni kan, uang yang punya barang lagi semayang, lagi solat, tak apa-apa, itu kan ada regonya juga. Oh tak pacak, aku tak ada izin untuk menjualkan. Aku beli lebih dari itu, mogol lah. Apa? Ini namanya bai'ul fudul. Jadi fudul tu walaupun untung tetap dah boleh. Fudul adalah fudul. Jadi arti bai'ul fadl lain lagi itu. Ya. Wasariqah, maling. Haram jelas. Naudzubillah, nastaghfirullah, naudzubillah. Maling ni macam-macam sekarang habaib. Ya, maling pintar, maling timbangan, maling ukuran, maling panjang pendek, macam-macam. Pintar dia maling. Kadang-kadang bukan maling tu sengaja ni maling muka medat rumah ya, maling pulsa pacak, maling duit orang dari rekening pacak, pintar dengan kecanggihan ni buang banyak maling jambu, maling yang itu tak kata situ lagi sudah. Ya, tapi paling sago digebuk wong. Ya, koruptor itu kan maling kala itu. Apalah disebut koruptor? Maling sausnya tulis pusat belakang jaket itu kan, maling duit rakyat. Ya itu sausnya. Dimana koruptor masih setengah-setengah itu. Subhanallah. Maling jelas-jelas haram. Apa tu maling ngembek yang bukan hak milik kita. Nah, nanti ada hukum, ada yang maling itu boleh. Maling apa? Maling ilmu. Maling ilmu. Ustaz lagi ceramah, kita duduk di bawah sambil yang parkir. Betulan. Dengar gitu. Melok mah maling ilmu boleh. Nanti ada juga maling barang yang dihalalkan. Nah, itu nanti dalam bab muamalah dijelaskan itu. Kemudian macam mana kalau memang milik kita ada sama wong itu, dimbeknya, disimpannya, ditaruhnya, itu milik kita, kita minta kagetnya, kita minta kagetnya, mbek paksa, mbek secara paksa, jujung maling kau ni, apa maling kau? Barang aku dah yang kumbek barang aku dan aku tidak nyentuh barang orang lain, itu secara hukum dibolehkan. Setelah kalau memang kita minta coba bebek, ngambil coba benar-benar tidak baca, paksa lewat seperti itu boleh. Ya, tapi kalau ada jalan benar ngomong baik-baik pacak tanpa kita lewat di jalur ini langsung itu muka medel jendela rumah maling, ya maling ngusak barang orang. Walaupun kita ambil barang kita. Sariqah, hati-hati dengan mencuri. Ya, mencuri itu jelas-jelas haram.
Nah, hidup ini ikhwan rahmatullah yang mengingat sudah waktu. Kadang-kadang ada orang maling tidak sengaja. Ya, ada orang maling yang sengaja. Nah, kadang-kadang kebanyakan kejadian itu uang maling itu karena ada kesempatan, bukan karena punya niat. Lewat di rumah depan rumah kita kampung tuh, kita naruh ember, naruh apa depan rumah kita dijual. Uang tidak katik nak maling sebenarnya. Cuma ni barang tengah jalan, betul lewat, sentaknya be, masuk ke tas. Dah terpikir nak maling. Mobil, kaca spion, kacanya kita buka ke, duit kita kapal ke, HP kita kapal ke, kita masuk ke juru. Atau model juga kadang-kadang kelalaian kita ngantung tas di luar, kita masuk kamar mandi, tempat umum. Uang tak katik niat maling jadi maling karena kelalaian kita. Nah, ada yang punya niat malingnya. Secara hukum itu semua ada aturannya, baik hukum dunia atau akhirat itu dibahas semua. Wa kullu ba'khudhin bi muamalatin harramaha syara', dan semua apapun bentuk muamalah, perdagangan simpan pinjam, ya, sewa menyewa yang di situ bertentangan dengan syariat Allah maka diharamkan. Haramallah, maka hukumnya haram. Jual beli cara yang haram, pinjam meminjam cara haram. Ini banyak kadang-kadang. Ya, kita datang kawan kita, Usman, apa man? Aku nak beli kulkas man. Pacar tak minjem duit. Berapa kau? Aku nanya 1,5 kulkas tu, 1,5 juta. Jadi, ya aku nak minjam, aku nak beli katanya, Aku beli sama kau baik. Kredit. Aku beli sama kau baik. Nak minjem duit 1,5 juta. Usman tadi keberatan. Aku pengen dapat untung. Ini bila kau beli sama aku, kulkas tu kau beli sama aku, Gego kulkas tu kujual 2 juta sama kau, bayar 100 sebulan. Boleh tak macam? Boleh. Jual kredit kita. Cuma pas prakteknya jangan salah. Kita ngomong sama Usman tadi, Usman, ana butuh kulkas. Gego kulkas tu 1,5 juta. Aku nak minjem duit 1,5 juta. Kalau udah kate aku, ada juga aku dapat pacak minjem kau. Kalau kau galak, ini bela kita berdagang. Aku jual kulkas yang kau pengen gitu dengan harga 2 juta. Ngomong macam ni, kredit bukan kontan, kredit. Kau bayar sebulan 100. Mikir si Ali tadi, sudah ada apa-apalah. Ya, kredit juga sebulan 100. Boleh tak macam ni? Boleh, tapi praktiknya tuntaskan, benarkan. Apa cara praktiknya? Segala ke duit sama Usman tadi, Usman juga sama Ali tadi. Nah, belilah barang tu, gawak dulu ke sini. Lah jadi milik aku, bawa aku jual sama kau. Bukan Usman tadi dia ke duit 1,5 juta, lalu wali belanja gawaknya balik ke rumahnya langsung. Usman tak nerima wala kwitansi, wala nota, wala barangnya. Minggu depan mulai nyicil, saya tersipu. Minjem duit, riba itu namanya. Tipis bedanya, ikhwan. Kalau tidak, Ali sama Usman sama-sama ke dealer tadi, sama-sama ke toko maju mundur. Toko maju mundur. Ya kadang-kadang kan dia ngawak barang sampai depan toko, kalau nutup masuk jauh. Ya. Mayar di situ. Lah kejadian mayar cash 1,5 juta. Depan toke itulah dia ngomong. Ku jual sama kau 2 juta kredit. Oh, toke tadi. Wih, kau nih cepatnya lebih untung. Oh, aku. Lah jadi milik aku. Ya, Usman tadi langsung jual depan toke itulah. Gawak ke barang ke rumah. Tapi sudah berjadian, dia dulu beli. Sudah belilah jadi milik dia, atas nama dia, atas nama Usman, tak jadi masalah. Yang penting dia yang akadnya. Ya. Lalu diserahkannya. Baru itu halal. Nak jadi 2 juta boleh. Tapi kalau cuma minjem ke duit baik, dia ngawak dewek, beli dewek, ngawak balik kubat tanpa ada kita nerima bukti kalau itu barang milik kita, tak boleh. Jadi riba. Jadi kalau kita pakai ilmu, sistem ini bisa kita rubah sedikit dengan sesuatu yang halal menjadi, yang menjadi haram bisa jadi halal. Yang halal boleh jadi kalau kita salah jadi haram. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab rahimahullah, insyaallah pada masa afia kita lanjutkan lagi pertemuan kita pada pertemuan Senin yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Menyampaikan satu undangan peringatan haul Al-Imam Al-Arbillah Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Undangan ini kami nyampaikan, ini pesan dari Sahibul Bait, khusus laki-laki, bukan betino, bukan betino, bukan akhwat, bukan bibi-bibi, bukan gede-gede. Tapi payah beb, kadang ngono ngaso wago kalau masih wago kame
Kalau kata undangan tak boleh pergi, haram. Ya, pergi melok makan, ai tak makan nyempit di tempat. Tak boleh kawan, hati-hati. Jangan asal ada tenda mampir. Ada macam itu, asal ada tenda mampir. Tahlil, pergi makan, diundang tak kau. Lain kalau tahlil 1, 2, 3 di kampung ini, kita sudah maklum itu. Tapi kalau sana nuju 40 kadang-kadang orang metek. Saya berbebung, aku ni metek, ngapa untuk ini? Metek orang 70, yang hadis 170. Hati-hati, kondangan jangan ngajak uang kalau tidak diundang. Ya, undangan di buku undangan itu undangan untuk Ustadz Syukri Syahab dan istri. Jangan ngajak anak. Ini ngajak anak 5, nambah pegeng 7. Anak sikok yang kecil-kecil injoknya sewang, sikok sewang, makan sepapat lagi tak terhabis budak itu. Haram itu, mubazir itu, nyakit ke hati. Ya, hati-hati. Lain kalau Bapak Ustadz Syukri dan keluarga, boleh ente nak ajak yang bayi gendong ni boleh, tapi ngambil makanan mikir ke juga. Jangan injok sepegeng sewang, tak terhabis budak ni. Kita bila perlu jadikan 2 piring untuk orang 3 itu. Jadi pacak-pacak. Nanti di sini kita akan mengenal hukum. Ada yang halal tapi tak berkah, Habib. Yang model macam itu tadi. Kami diundang sekeluarga tapi tak berkah makan dengan apa? Anak budak masih umur makan separuh dia bakal terhabis. Kita ambil ke sikap sewang. Mubazir malah. Ya, jadi hati-hati, ada berkah, ada yang halal, ada halal yang thayyibah, ada yang halal tapi mubarakah. Ada yang halal tapi tak berkah. Nauzubillah. Ada yang syubhat, ada lagi yang haram. Tinggal saja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi undangan haul tadi insyaallah tanggal 22 akhir bulan Jumadil Akhir, ya. Tanggal 22 Januari jam 9.30 sampai selesai di rumah yang berkah Mabi Ahmad bin Al-Kab depan Musim 4. Pagi ada ziarah di makam beliau insyaallah taala. Jadi sekali ini undangan untuk laki-laki. Ya, mengingat rumah itu sempit, rumah kayu lama juga, yang jangan kaget yang kita maksa ke diri malah hanya hadir tak nyaman. Ya, jadi yang memang diundang hadir, yang tidak diundang dah usaha hadir. Karena itu ada hukum kalau balik masalah halal dan haram juga nih. Ya, makan makanan yang kita hati-hatikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna fatub alayna taubah taysir li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تحسن والحمد لله